мо дар як вақте қарор дорем ки бояд мусиқиҳои зиндаро гӯш кунем ва эҳсоси сарояндаро дар ин лаҳза бояд бубинем ҳангоми зинда сароидан ва зинда навозиши асбобҳои мусиқӣ. салому алайкум тамошобинони арҷуманди телевизиони Азия ва ютуб канали Дилноза Каримова. ин аст барномаи Рози соз ва номан Баҳорали Умаров. мо имрӯз кӯшиш кардем ки як меҳмонро даъват кунем ки аз оилаи санъаткор аст, аниқтараш аз оилаи устоди санъат, устоди зиндаёт Дадоҷон Қутбиддинов. Хонумон ва ҷанобон, дарагии друзья, ladies and gentlemen, дӯстони азиз, меҳмони барномаи мо Донишманд Қутбиддинов. Марамат. ташаккур зиёд мегӯем. мусиқачон хеле ҳам беҳтарин мусиқӣ буд. хуб, тамошобинони азизу арҷуманди телевизиони Азия ва ютуб канали Дилноза Каримова, бор дигар барои шумоён шом ба хайр мегӯем. ин барномаи шоми аст ва мусиқӣ аст, барномаи Рози соз аст. меҳмони барномаи мо яке аз сарояндагоне ки муваффақ шуданд аллакай ин нафар ном доранд, Донишманд Қутбиддинов. мо шуморо бори дигар хушомадед мегӯем. хуб, бигӯед тӯли ин якчанд дақиқа ки мо бо ҳам суҳбат мекунем шуморо чӣ садо кунам? Донишманд, устод Донишманд, Донишманд Қутбиддинов, устод Қутбиддинов, чӣ садо кунам? Донишманд. оддӣ Донишманд. Донишманд, шумо чанд сола ҳастед? 40 сола ҳастам. 40 сола. дар куҷо таваллуд шудед? дар куҷо зиндагӣ мекунед имрӯз? дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар деҳаи Тоҷикобод таваллуд шудам ва ҳозир дар вилояти Суғ зиндагӣ дорам. дар вилояти Суғ, дар тамоми вилояти Суғ зиндагӣ мекунед? дар ҳама ҷо? дар шаҳри Хуҷанд. дар шаҳри Хуҷанд. аниқтараш дар шаҳри Хуҷанд. Ки нақши бузург дорад барои муваффақ шудани шумо дар ҷодаи санъат? падар ё ки модар? Падар. падар. ҷойгоҳе ки феълан дар мусиқии Тоҷикистон доред, розӣ ҳастед? албатта. дар куҷои мусиқӣ ҳастед? ин савола ба мухлисои мо тед. бояд мухлисон бояд гӯянд ки Донишманд Қутбиддинов дар куҷои мусиқӣ аст. албатта. хуб, фаъолияти шумо имрӯз дар куҷо аст? дар куҷо фаъолият мекунед? чӣ кор мекунед имрӯзҳо? имрӯзҳо мо дар ансамбли этнографии фолклорӣ, ансамбли фалаки вилояти Суғд кору фаъолият мебарем. хуб, то имрӯз чанд оҳанг доред? рости гап нашумурдам, мумкин аст тақрибан чанд оҳанг? 80 оҳанг зиёд бошад. ҳамаги 80 оҳанг. аз байни ҳамон 80 оҳанге ки доред, кадомаш беҳтарин оҳангҳоятон аст ва шуморо ҳамчун Донишманд Қутбиддинов шӯҳратманд гардонид? ако даври ҷавониро гӯем ё ҳозиразамониша гӯем, барои ки дар даври ҷавонӣ ки буд ман бисёртар сурудаи эронӣ мехондам, сурудаи тоҷикӣ ҳам замзама мекардам. айни замон суруди гулмасту чаман масту суман масту даман маст. биёед ин лаҳза агар мусиқачон омода бошанд 4 мисра ҳамин тарона месӯраем ва баъдан бозам идома медем баробар мешавад? хуб, марамат. گل مست و چمن مست و سمن مست و دمن مست من مستم و جنان بکامی دلی من مست گل مست و چمن مست و سمن مست و دمن مست من مستم و جنان بکامی دلی من مست. саломат бошед. хуб, анакрон чун ин барномаи Рози соз аст, аз мусиқӣ бисёртар баҳс мешавад ва ин лаҳза суруди аввалини шумо чӣ аст ки дар ин ҷо мехонед? суруди аввалини ман аз шодравон устод Аҳмад Зоҳир аст. рӯҳашон шод бод. ва як мисро дар ёдам омад ки мисрои устод Олим Хозматӣ сурудатро ба ҳар манзил шунидам зоҳире зоҳир ба ҳар ҷое ки будам бо ту будам Аҳмаде Зоҳир навоят рехтан дорад ба ҷон омехтан дорад ки аз овозат биларзад тора пудам Аҳмаде Зоҳир. ба суруди ай шӯлаи ҳазин ай ишқи оташин ай дарди вопасина иҷро мекунем. хуб, тамошобинони азизи телевизиони Азия ва инчунин ютуб канали Дилноза Каримова таронаи Аҳмад Зоҳир бо иҷрои Донишманд Қутбиддинов. марамат, тамошо кунед.
ای شعله حزین ای عشق آتشی ای درد واپسی این شعر توست یا که جنون سر عشقها یا شعر من کی می دهد سوز جاودان این شعر توست یا که جنون سر عشقها یا شعر من کی می دهد سوز جاودان توست یا که جنون سر عشقها یا شعر من کی می دهد سوز جاودان این شعر توست یا که جنون سر عشقها یا شعر من کی می دهد سوز جاودان این شعر توست یا که جنون سر عشقها یا شعر من کی می دهد سوز جاودان این شعر توست یا که جنون سر عشقها یا شعر من کی می دهد سوز جاودان ای شعله حزین ای عشق آتشی ای درد واپسی تشکر زیاد میگم و این بود ترانه احمد ظاهر با اجرای دانشمند قطبینم که واقعا هم در حقیقت صدا شما میگم خسته نگردد. خب این لحظه ما برای شما یک چند سوال رو تیز میخونیم و شما میتونید با یک دو کلمه جواب دهید. آماده هستید شما؟ آماده است. خب سوال اولین همین گونه است: از کدام سرانه تاجیکستان دلگیر هستید؟ من همشون احترام میکنم. خوب نباشد کدام هنرمند از شما دلگیر است؟ اینشو نمیدونم. آهنگ بهترین سال 2020 برای شما کدام است؟
عموما از دیگر سرایندگان میگن که از خود شما میگن من در سال 2020 در تاجیکستان کدام آهنگ برای شما پسند آمد؟ از راستی به نزدیکی روز که بعد استاد دولتمند خلوف گوش کرده بودم استاد عزیزم خوب یک غزل بسیار تازه ایجاد خوندن خوش خیرامان میروی ای جان من به من مرو ای حیاتی دوستان در بوستان به من مرو یک غزلی از جلال الدین رومی. خب سوال دیگر به یگان فکر کردن نامی سه آهنگ افضل شادیف رو نامبر کنید. به فکر کردن جوانی رفت جوانی رفت زندگی خورشید در بام من است. چی آهنگ است؟ چی نام دارد نام آهنگ؟ همین میخوندن پیش خب زندگی سیمش زندگی سیمش هم روبوتی زرافشان دیو روبوت زرافشانی عمومی است این عمومی است. خب نواختن کدام آلت موسیقی را میتوانید؟ البته با دمبره فلک میخونم خب با اسباب برقی سنتیزاتور مینوازم یعنی که یک چند اسباب موسیقی را میتوانید. البته در نوجوانی به چه عاشق بودید شما بسیارتر؟ در دور جوانی البته به همین موسیقی به سرود خواندن به آهنگ ایجاد کردن. متن سرودهای خود را از کدام شاعر یا اینکه نویسنده انتخاب میکنید؟ از استاد لایق از همکاری دارم با استاد علیم خان اسمتی طالب اوزرخش و از بزرگان از شاعر بزرگ گیریم جلال الدین رومی شیخ بیدل استاد سعدی. فهمو به نظر شما زیباترین ناحیه در تاجیکستان کدام است؟ تاجیکستان ما همه ناحیه‌اش همه شهرش ولایتش نه بیاد اقلا یکی از اونها شهر خوجند. شهر خوجند زیباترین است. نام خانگی شما چیست؟ یعنی که در خانه شما رو چی صدا میکنن؟ دانشمند. در خانه دانشمند در کار در همه جا. البته قیمت دعوت شدن شما به توی چند است؟ من روز که بسیار نرخ گران نمیرم. نرخ گران تقریبا $10,000. چقدر است؟ تقریبا باشد 3000 تومان بود. 3000 تومان. با موسیقی چون چقدر میرسد؟ خیلی میتونیم یکان 200 300 یکان 200 تومان میده. خب اگر کنسرت ماند قیمت چیپتای کنسرت شما چند تومان میشود؟ ما از راستی این شیء نمیدونم اما آدمایی که اگر نصیب کند که برنامه کنسرتی تشکیل کنیم موافقی همون جایی که ما برنامه کنسرتی را تشکیل میکنیم با همون مسئله میپرسیم. البته ماکسیموم یا اینکه مینیمم چقدر است؟ باشد 20 تومان بوده. 20 تومان. سرمایه اقتصادی شما چقدر است امروز؟ بایگری شما تقریبا؟ من میانه هستم. میانه. حاضر هستید که کنسرت ماند و مبلغ آن رو با کمبیزاتون دهید؟ البته راضی هستم برای چنین. گاهی فکر کردید که اگر زن می بودید چیکار میشدید؟ زن می بودیم؟ خب بله. در خونه میشتیم. خونشین. اما مارکه ماشین دوست داشته شما چی نام دارد؟ مرسدس بنز. آیا هنگام عصبانیت مردی خطرناک هستید؟ کمتر. کمتر. بسیار نه برای اینکه شکارچی هستیم کم کم فعلی بعد. خب حالا که همین شکارچی حالا که معلوم است که مرد خطرناک نبودن شما را علاقه شما میدهد. خب الان این لحظه میتوانید موسیقی جونا رو معرفی کنید در کدام اسباب کی است و بعداً ترانه نوبتی رو. البته در اسباب نای فرخ جان هستند. خب یه لحظه فرخ جان باید یگان موسیقی نوازن برای ما. در اسباب باس گیتار حسین جان هستند. و در اسباب سنتیزاتور راهبر موسیقی انسامبل اتنوگرافی فلکی ولایت سوخت ارکین جان هستند. ارکین جان برای شما احسان. خب مرحمت باز کی؟ در اسباب ضربه نسیم جان هستند. نسیم جان احسان بهترین بود. در اسباب اسکریپکا طالب جان هستند. طالب جان مرحمت.
خیلی عالی بود. در اسباب رباب فردوس جان هستند. فردوس جان تشکر. مرحمت. باز کی؟ در اسباب دایره فیض‌الله جان هستند. فیض‌الله جان خوب. تشکر زیاد میگم برای شما. بازم با موسیقی چیان که بهترین نوازش ها بود. تماشاگران عزیز، شما در هر گوشه و کنار علاقه تماشا دارید تلویزیونی آسیا یوتیوب کانال دلنوزا کریمووا و ما برنامه رو ادامه میدیم. و ترانه نوبتی چی ترانه است این لحظه؟ ترانه نوبتی آهنگ از استاد دولتمند خالف است. غزلی بسیار زیبا است که با شاه پناهم بده خسته راه آمدم. همون آزمان برای مخلصی عزیز اجرا میکنیم. مرحمت. تماشاگران عزیز، شما این لحظه تماشا کنید آهنگ از آهنگ دولتمند خالف در اجرای دانشمند قطب‌الدینوف. مرحمت. آندمی زندانیا باز غمی جان شدی از قفسی سینه ها همچنان آمدم پیرهنی و صفم بای تنی و صفم با کفن یوسفم کی از دل چاه آمدم کی از دل چاه آمدم کی از دل چاه آمدم شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمد شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم راهی خراسان چنین ماهی خراسان چنین شاهی خراسان ببین باری پناه آمدم شاهی خراسانیم رستمی دستانیم دستی مرارت مکن برداری شاه آمدم برداری شاه آمدم شفا پنجره فولاد کو در طلبی شاخه‌ای میری گیاه آمدم مشهدی مشهودی من حضرتی محمودی من طالعی مقصودی من نام سیاه آمدم شاهی خراسانیم رستمی دستانیم دستی مرارت مکن برداری شاه آمدم
بر درش آمدم. شاه پناهم بیده خستگی را آمدم. آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بیده خستگی را آمدم. آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. راهی خراسان چونی ماهی خراسان چونا. شاهی خراسان ببین باری پناه آمدم. شاهی خراسانیم رستمی دستانیم. دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم. 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 خوب تماشا نیست وقتی که ترانه زنده است موسیقی زنده است البته احساس نیست بازم دیگر گونه میشود. ما ادامه دهیم برنامه را. دانشمند شما تا این وقت تنها یک کنسرت زنده برپا کردید. این هم باشد 23 فوریه سال 2012 در تئاتر جوانان به نام عادلجان نظرов شهر خوجند. برای چه تا این وقت شما کنسرت برپا نکردید؟ چی سبب دارد؟ البته وقتی که انسامبل فلک با ما باوری کردن همچون رهبری بدهی و دیرکتوری انسامبل فلک برادر ما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان دولتمند قطب‌الدینوف با عهده من تمام شاگردا را باوری کرده. گفتن که شما با تربیت شاگردا حتما جدی کار میکنید و نیت بود فقط که در همین یگان برنامه کنسرتی موندن و فقط در کنسرت های سیاسی که در ولایت سوق در شهر دوشنبه که شد البته اشتراک داشتم. نه کنسرتی سالنی کنسرت نموندم. برای چی سبب دارد؟ یگان سبب همین که وقت نشد. برای اینکه فقط با ایجادیات مشغول هستیم فقط بعد زنده با هیئت انسامبل اون یگان نیت از آینده نزدیک نیت داریم. همین سال نصیب کند ان شاء الله سنه 9 اکتبر نیت کردگی هستم که در ولایت سوق یک کنسرت برپا کنید. برای مخلصان برپا. در کدام رشته تحصیل کردید شما؟ من در آموزشگاه موسیقی به نام صادر خان حافظ تحصیل کردگی هستم. خب در کدام اسباب موسیقی آن که سرایندگی؟ سرایندگی. در سرایندگی. شاگردان شما تا این وقت چند نفر هستند؟ شما شاگرد دارید یا اینکه نه؟ البته 8 نفر 10 نفر شاگردام هستند. گفته میتونید نام آنها را قلم در انسامبل فلک کار و فعالیت دارن ذکرالله سیدوف، طغرل خالمتوف، لطفالله جان و دلارام مهر. البته. اما شما اینجوری غیر از شاگردی پدر بودن باز هم شاگردی هنرمند مردمی تاجیکستان دولتمند خلف هستید. از این نفر چی سبک آموختید؟ گفته میتونید این لحظه؟ البته به همگان معلوم است که وقتی که سفرهای هنری که بود در شهر دوشنبه بسیار حرکت کردم که از استاد دولتمند خلف ژانر فلک را آموزم و برای آینده برای جوانان از استاد آموخته و برای شاگردان آموزانم که آینده این فرهنگ ملی ما است، صنعت ملی ما است. 100 بار شکرانه از آن میکنم که من 2008 سال شخصا با سپارش جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان
انسمبل فلک در ولایت سوخت تشکیل کرده شد. این باعث افتخار ما است. البته بدین لحظه میتونید که 4 مصرع از فلک سرایت به میکروفون. البته به میکروفون. البته. به میکروفون. مرحمت. خوش خیرامان میروی ای جانی من به من مرا، ای حیاتی دوستان در بوستان به من مرا، ای فلک به من مگردو، ای قمر به من متاب، ای زمین به من مباشو، آسمان به من مرا، به من مرا. خب علاکه‌مون از صدای شما احساس شد که شما شاگرد بهترین دولتمند خلف هستید. تشکر زیاد میگم برای شما، برای سونیست تشکر میگم. خب تا امروز با موسیقی تاجیک چی تغییرات وارد کردید یا که تغییرات وارد کردن میخواهید؟ چی تغییرات باشد؟ البته با مسئولیت‌های استاد ارکین جان ایوبوف که با دستگیری برادر ما دیرکتوری انسمبل فلک دولتمند قطب‌الدینов بسیار تصمیم گرفتیم که در ژانر فلک سینتز میگن در موسیقی هم سراییدن با ژانر فلک و هم آمیزش کردن با سرودهای کلاسیکی و با استرادی. فلک را آمیخته کردن که برای جوانان هم مقبول باشد. تغییرات شما همین است، یعنی که فلک را با استراد و کلاسیک آمیخته کرده یک ژانر نو. البته بهترین میشه. واقعا هم باردارم که الکی با موسیقی تاجیک یک ذره باشد هم الکی سهم میگذارید بعد این کارو کردن. چرا محض بسیار آهنگ های شما از حافظ فارس تاجیک احمد ظاهری را میسرایید؟ بسیار صدای شما مانند است به این نفر. این صدای شماست یا اینکه این صدا را خود میسوزید؟ من راست گم نمیسوزم. یگان کس رنگ شادروان احمد ظاهری با فکرم که ممکن در 100 سالها تولد شود. نه که ما همچون مخلص که از همین دور جوانیمون با همین سرود و آهنگای احمد ظاهری تولد شدگی هستیم، گوش کردیم بسیار و مقبولی تمام جهان است. البته و ما هم تصمیم گرفتیم که کمی هم باشد از شادروان احمد ظاهری برای مخلصای احمد ظاهری کم کمی هم باشد زمزمه کنیم. تشکر. تا امروز با کدام سرایندگان تاجیک رابطه دوستی زیاد دارید؟ دوستی دارم با ولی جان عزیزов، خب با انور احمدov، با غالب جان یوسفov، با شادمان سلیمانی. بهترین. این لحظه ما برای شما نام یکچند حافظان رو میگوییم. شما میتوانید آیدی این سرایندگان دو مصرعی سرود سراید یا اینکه سرود خود را با این نفران بخشید. اینکه سراید این نفران نام دارند. یکی از آنها بای محمد نیازوف. مرحمت. ای جانی من اسیرت، ای عمری من فدایت، ای جانی من اسیرت، ای عمری من فدایت، عمرم با خرامت بلالی جان فضایت، بلالی جان فضایت، ای جانی من اسیرت. خیلی عالی بود. سراینده دویم دولتمند خلف. بین مای رو کی باغو گلستانم آرزوست، بگشای لب کی قندی فراوانم آرزوست، یک دست جامی باده و یک دست زلفیار، رقص چنین میانه میدانم آرزوست، میدانم آرزوست. واقعا عموما یک صدای غیر عادی شما دارید. ترانه نوبتی باید از احمد ظاهری. مرحمت.
خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره. تشکر. ترانه نوبتی از ترانه‌های ایرانی اندی میشود. مرحمت. نام آتون من تا سر خوندم خسته از درد غربت چشم راتون من سر به روی این نامهات من خواب تو دیدم مادرم ای مهربون با دل من هم زبون مادر تو را من به خدا میسپارمه میدونی که چقدر دوست دارمه. خب بعضا افراد لکه احساس کردن که در این برنامه روزی سوز در تلویزیون از این چون یوتیوب کانال دلنوزا کریمووا اندی لکه ترانه سرد ما میگم نه دروغ این چیز. سلامت باشید. و ترانه‌های آخران باز شد از مصرع‌های آخران شما از رباعیات ظرفشانی. ما میخوایم که رباعیات ظرفشانی رو شما چگونه میخونید تماشابینان با امیدیم. من دونم اگر که تو محبت داری کاشات بکشم یا رسمه جای داری کاشانی تو از قلم در آزو باری دل بری مید یکی دل آزاری آی مشابه برم مشاره هش باری که آی دختر گیرم دختر دلش تاریک های از زخم فرو مدم نالیش کردم سنگ هایی دری خونه تبالیش کردم تشکر زیاد. در حقیقت هم صدای شما بهتر است بگذار هیچگاه خسته نگردد. خوب تماشاگران عزیز ما باز هم ادامه میدیم. ترانه نوبتی شما چی ترانه است که در این صحنه با صدای زنده با موسیقیچیانی که زنده می نوازند میسرایید چی ترانه است؟ البته شعر از استاد لایق شعرالی است. تا من ز توی چرخی فلک کام نگیرم از سوختن و ساختن آرام نگیرم. مرحمت برای شما. مرحمت. تماشاگران عزیز تماشا کنید لذت برید از سرودهای دانشمند قطب‌الدینوف. مرحمت. من زی توی چرخی فلک کام نگیرم از سوختن و از ساختن آرام نگیرم تا من زی توی چرخی فلک کام نگیرم از سوختن و از ساختن آرام نگیرم از سوختن و از ساختن آرام نگیرم. بس با دلی روشن بفروزم دلی شبها تا دامنی صبح زی پیشان نگیرم بس با دل روشن بفروزم دل شبها تا دامنی صبح زی پیشان نگیرم تا دامنی صبح زی پیشان نگیرم تا من زی توی چرخی فلک کام نگیرم از سوختن و از ساختن آرام نگیرم
تا من زی تو ای چرخی فلک کام نگیرم از سختن و از ساختن آرام نگیرم از سختن و از ساختن آرام نگیرم از شاخی توی باقی پر از میوهی دوران تا پختن افتد به زمین خام نگیرم از شاخی توی باقی پر از میوهی دوران تا پختن افتد به زمین خام نگیرم تا پختن افتد به زمین خام نگیرم تا من زی توی چرخی فلک کام نگیرم از سختن و از ساختن آرام نگیرم تا من زی تو ای چرخی فلک کام نگیرم از سختن و از ساختن آرام نگیرم از سختن و از ساختن آرام نگیرم خوب تماشاگران عزیز ما ادامه میدیم برنامه رو. دانشمند میگفتید که اگر با احمد ظاهر یک جا میبودید چی سوال میکردید یا اینکه از او چی مصلحت میگرفتید؟ راست گپ اگر با هم وام خوردیم من بسیار یک سوال عجیب داشتم برای اینکه اگر به همگان معلوم است که هر یک آهنگی احمد ظاهر هر یک آهنگی که میسرایید من همچون یک حافظ همچون یک هنرمند حیران میشم که چخیل بزرگی احمد ظاهر بینید که هر یک سرود هر یک شعر موافقی همون خودش آهنگ خودش دارد و باور کنید اگر بسیاری گرفته شعر احمد ظاهر آهنگش دیگر کنن این از روی ادب هم نیست برای اینکه به همگان معلوم است آهنگ ای ساربان آهستران کارام جانم میرود بله بله به همگان معلوم است سلطان قلبم تو هستی بسیار از راست گپ شعر احمد ظاهر لیکن هر یک سراییدنی خاصی خودش دارد بزرگی احمد ظاهر بینید که تا این درجه آهنگاش به حد زیبا هستند و مقبول تمام دنیا است. خب نکنم سوال شما با احمد ظاهر چی است یا اینکه چی مصلحت من میدادم که این بزرگی شما همین بزرگیتون کم ترم باشد و ما زید که آیا لول برای ما هم باسم بهترین شویم. البته سلامت باشید. سراینده اصیل با اندیشه دانشمند باید چگونه خصلت ها را داشته باشد؟ سراینده اصیل باید اول یکم درجه ادب تربیه و بسیار فهمش موسیقی بلند داشته باشد و باید با چند نمود اسباب‌های موسیقی زنده نواخته تواند بعد در ایجادیاتش حرکت کند که زنده خواندن و طرز متن شعر قبول کردنم با استادها با شاعران با آهنگسازان نصیحت پرسد و برای پیشرویش کار کنند. فهمو با چند زبان ترانه سراییده میتوانید؟ ازبکی، ایرانی، هندی میتوانید این لحظه از هر یک این زبان ها 4 مصرگی؟ البته. مرحمت. ازبکی، ایرانی، هندی. یکم ازبکی مرحمت. Uylasam şu dilberim mekarga o'xshaydi ku rahm yo'q bir bevafo dildorga o'xshaydi ku gulni qavm Ağaçman minestani Işkı dil Buynu meşalga Taorga Okşaydı kül Minajaz Şodravon Ustad Tavakkal Qodirev بود. خب اناکون ترانه نوبتی ترانه ایرانی میشود بعداً ترانه هندی. ایرانی. ترانه ایرانی مرحمت. بازم دلم گرفته دلم انتظار نیست دلم اختیار نیست چرا چه واسه منو کاش بدونی
نمیخوام از محبت بی نصیبم ای خدا من غریبم ای خدا چرا که واسه منو کاش بدونی اگه عشق همینه اگه زندگی مینه نمیخوام چشمم دنیا را ببینه اگه عشق همینه اگه زندگی مینه نمیخوام چشمم دنیا را ببینه. خیلی عالی بود. ترانه از اندی به فکرم. البته خب انا کن ترانه هندی همون سال دوسری راه زمانہ وہ پہلا نہیں کتنے مجنون مگر ایک لیلا نہیں ایک لیلا نہیں اجی اصل تک عرصے ہے اے میرے دوست سے تو گر محبت کرو اے میرے دوست سے تو گر محبت کرو وعد میں دعائے دل پہل کر لایا تھی وہ ستمگر کہیں بے وفا تو نہیں وہ ستمگر کہیں بے وفا تو نہیں. خب خیلی عالی بود. لیکن ترجمهش چی میشود اگر بطوری؟ هم ترجمهش هم میتخون چکرابورتی میدونن. خب سوال نوبتی میگونه است چیکار باید کرد که موسیقی تاجیک باز هم موفق شود؟ البته باید از هر یک هنرمند برای پیشروی صنعت ملی باید آهنگای تازه ایجاد کند و بسیارتر از بزرگان خیلی که در بالا قید کردیم معصیت فرصت و چیزای نوآوری بسیارتر برای اینکه پیشروی ملت بینید که تاجیکستان ما آباد است. البته وطن ما آباد است. میمونا از تمام گوشه و کنار دنیا و ما باید هنرمندا همه وقت تیار باشیم. باید متنای شعر بسیار در سطح عالی باشن البته و هر یک هنرمند باید حرکت کند که حصه خود در همین جشن‌های آینده در کنسرت‌هایی که آینده برپا میشوند البته با آواز خداداد با موسیقی زیبای تاجیکی ملت خود ما را معرفی کنیم. خیلی که استادان به خدمت میگن آغوش میکشایم من با سلام تاجیک بوی محبت آید از هر کلام تاجیک گم کرده های خود را رسمینی های خود را احیا کنیم باید بر احترام تاجیک. مردم تاجیک همیشه زنده باشند. تشکر زیاد. برای مشهور شدن سراینده چه اولین است؟ مهارت یا اینکه پول؟ نه البته بندش شما در نظر من همین هنری خدادادگی داشته باشید پول در کار نیست است. به پول هم مشهور شده میشه. البته من خودم مشهور شدم نه با مثال میبرم که همه میدونن که من راست با فکرم یک کلیپ دارم یا دو کلیپ دارم. دیگه فقط همین زنده خونده گشته اومدم. خدا با شکر مردم میشناسند مردم احترام میکنند. ابشتو هنری زنده سرایمان با چند اسبابایی که موسیقی مینوازیم میخونیم و مردم مقبول است. خیلی نکن این سوال شما من نصف در کردم البته با به هنر باشه تو با به پول هم نمیشود. نکه آوازی خدا داده باشد البته آینده با موفق میشود البته. فهمو. چرا سرایندگان جوان سبک و اسلوب خود را ندارند آنها بیشتر تقلید میکنند به استادان صنعت به اندیشه شما؟ انا کن راست گپ در این بابت من خودم همچون مخلصی احمد ظاهری که در اینجا سرود خوندیم مخلصی احمد ظاهری هستم تقلید میکنم باز هندی تقلید میکنم با استاد ابراهیم طولماسف تقلید میکنم برام شادروان رحمتی پدرم دادا جون قطب‌الدینov تقلید میکنم. وقتی که یک هنرمند یک استاد نظم میبیند البته میخواد به همون رویه کار کردن لیکن باید در آینده مکتب خودش یابد. البته هر یک هنرمند با این چیز در کار است. و اینجا سوال آخر ما میگونه از زنده سراییدن چی است برای شما؟ البته من وقتی که زنده می سرایم البته خودم رو همین آزاد حس میکنم. وقتی که اگر یگان کنسرت و طریق فنگره من باشد من باور کنم نمیتونم خوندن بسیار وقت. یعنی که به زنده سراییدن شما نمیتونید که پیش برسید؟ البته برای اینکه در جوانیم تا حاضر من 20 ساله که در صحنه هنر باشم از سال 98
فقط زنده میسرم امروز. فقط در زنده. توی معرکه‌ام همه میدونن که من زنده میسرم امروز دیگه. саломат бошед. хуб این بود سوال‌های ما و ترانه‌های آخرانی که در این صحنه در این برنامه ما میسرید چه ترانه است؟ از کی است؟ شعرش از کی است؟ شعر از استاد خیام است، خیام بزرگ. و بسیار از اول قید کردیم که در ژانر فلک سینتز یعنی وارد کردگی هستیم، نوگانی کردیم. میسرایم با سرش میرود با روایات فلک، با ژانر فلک. دوم میرود قسم ماوریگی یعنی مردمی سمرقند که میسرویند. بعد سوم ضربش امی آمیخته کردگی هستیم، یعنی که از نمودن استیل نو که دلگه. البته بعد آخری سوم قسم با ظرفشانی قطعی آمیخته کردگی هستیم. الان برای شما اجرا میکنیم. مرحمت تماشاگران عزیز تماشا کنید، لذت برید. ماهی دل افروزی من از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع عالم سوزی من از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع عالم سوزی من از من چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، رنجیده ای، از من چرا رنجیده ای؟ یا از کسی بشنیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من چرا رنجیده ای؟ یا از کسی بشنیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ خواهم تو را میمال کنم، با جان و دل قربان کنم. خواهم تو را میمال کنم، با جان و دل قربان کنم. هرچی تو گویی آن کنم، از من چرا رنجیده ای؟ هرچی تو گویی آن کنم، از من چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من چرا رنجیده ای؟ یا از کسی بشنیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من چرا رنجیده ای؟ یا از کسی بشنیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ للی لبت حلوای من، تو دلبری رنای من. للی لبت حلوای من، دیوانه و شیدای من، از من چرا رنجیده ای؟ دیوانه و شیدای من، از من چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من چرا رنجیده ای؟ یا از کسی بشنیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من چرا رنجیده ای؟ یا از کسی بشنیده ای؟ از من چرا رنجیده ای؟
خیلی عمالی بود. تشکر زیاد میگم با کلی تماشابینان، با کلی نفرانی که این لحظه با ما بودند. خب بهر مخلصان تلویزیون آزیا و اینچنین یوتیوب کانال دلنوزا کریمووا چی گفتی نسید در آخر؟ مینداری اهلی انسامبلی اتنوگرافی فلکی ولایت سوغدرا با تشکیل کنندگان این برنامه با یوتیوب کانال دلنوزا کریمووا و با شما برادر عزیز بهار علی و با شرکت تلویزیونی آزیا محترم اعظم جان اکبروف مینداری خود را بیان میکنم که بسیار یک اقدام نیک، البته بسیار یک این سرشوی کار است، البته که برای آینده بینید مخلصا میخواهند همون هنرمند زنده سرایش بینن و بسیار با جوانا البته این برنامه شما را تماشا کرده برای آیندهش حرکت میکند که با این برنامه اشتراک کرده اوری ملت تاجیک صنعت ملت تاجیک معرفی کرد باشد. سلامت باشید. تشکر زیاد میگم. خب تماشاگران عزیز و عالی قدر ما که این لحظه ما رو تماشا کردید، این بود برنامه روزی ساز. من با اورلی معروف برای شما سلامتی را تمنا دارم. شما میتونید که با یوتیوب کانال دلنوزا کریم و ابونه شوید. وقتی که ابونه میشوید این یک اقدام خیلی خوب است که وقتی که شما ابونه میشوید بعداً بازم برنامه نو منوی ما رو میتونید تماشا کنید اینچنین از تلویزیون آزیا. این بود برنامه روزی ساز که در اینجا هست نوشته شده است روزی ساز. من با اورلی معروف خیر.